Boyhirdim hevhe zarım. Ta aldınır bol sodlan geldin o. Aldırnır mene hevhe bile. Ahoyde turin duşen yavla. Onun için şarkıdığa verinin güydele te. Oruvçı tagan da sarın onlığa te. Oçunun adın kavrin dertte arşadı. Onu sakta inge de boğculuğunda. Kuku dingrin solumunu zerrini yamısana. Hırsı delikin solumun cencini yamısana. Kavun sen deygur duledi. Hırs altın delihiden zaldırala. Nardı harvan delihiden boğada. Nambacınegin sonda avgım be. Avgım be erdi çaktı baysın güve. Avgım be onu çaktı baysın güve. Avgım be hoçini çaktı baysın güve. Avgım be tımın alın avgıdı tane. Ekin erihtiyasın uydarşıcı vayakta. Erdi bişi kediç ağır bişi. Yergi kalın kavrik ongra cedi. Bayıldıcı toluldıcı yav huydin. Batı bugünün doğduğu omsucu yavla. Gangın alın toltağı zasır olsun. Gelilsin bozçagan çagan doğduğu. Gorun odan arındar özün ömüstük vayla. Tavdan arşıgan çıkın zevte. Tadı buradan hareketine taun çagan gödütü. Tevin amığılın durte doğduğu belli. Domum bomun çemin edi zu sılığı. Dontur oğum beni kan tırgının belli. Tırgını hamhata zor öldüğü. Terile kan çaran hücret tırgını. Huy olunu gayak şırıldım beşirul ciyavla. Huy olunu geygulun geril tul ciyavla. Gan çaran neneli tırgını. Gan sinekin kavardı delsin güve. Gamnım becnayn kavur edilile. Gamışki darak bomun ölün dorcu. Gayet ağırlığa dersnas ömgülcü yavaka. Andımın basın tergümün bile. Aya enikin saktın tergünen hayga dalsın güyde. Güççü tergünene bayım gü bile. Güççü orçudan uge bile. Mongun çagan dur ten bele, mınkıdar şıkım beligdil ten bele. Bosırmaga hariga darga çadıl ten bele, bomun ödigi durgik tenke ten bele. Şok. Vay çoto çagan tergum benim bele, ardolnek hamgalık tergum bele. Ay haydes emekeci hutsun oğuy bele. Ağu sotuk utesin tergum bele. Makta da bayvelim maraşin arigu zeka boyca. Maktalin uğu oğum bi oğur doğruge. Doyrolat harvala togo helibirte. Ergule duzul eldu yanzin dursten bele. Ho dortuga burun bosum bele. Horst altın delhin tolton bele. Gan çagan doğduğu tergone. Gaviyagın durgede tayelsın bele. Gan çagan mongülüge tergone. Goçun grubun batırdan gayık olduk bele. Dayagın çagan çonun edilige te bile. Taun çagan çonin erste bele. Domun adın ardadı tanıtsın bele. Doğuşun amağızdan doğru ho koygun bele. Dorun ölürelin ergel tende domukun kan soyuk tebeysın güve. Orşolda çagan tengrimen evesin. Onu dalın uvisiga doğru gece çadısın.
ээлжлэн өмсөх хуйг ариун байлаа. Эгэл олондоо энэ тэнд танигдж явлаа. Амьтны алтан амийг хором байж, амин улаан голыг тастан байж, тайгийн таван цагаан чоныг хөнөм байж бүтсэн тансаг гоо дүртэй хуйг нэгтэй байлаа. Орог ханга дэлхий вэсэн бэлээ. Орчих тэнгэр нь таалсан бэлээ. Хөрөстөд эдэлсэн хөө хуйг нь бэлээ. Хүмүүн зоныг гайхшруулсан нь бэлээ. Дэчин таван чонын толгойн даламурыг минь даван оршиж, хүчд таван чонын арсан хой бэйг минь тойрон халгалдаг бэлээ. Томон олон минь харсан бэлээ. Довшин цагаан хуйг минь бэлээ. Арван бомн хшэдтэн бэлээ. Арван зүгтэй сагсах устэн бэлээ. Цагаан сороо хийсхэн амруулж, заасан дундуур гүйслэн бэлээ. Тайховчин уулар шогшход танихтах дурн арилдаг бэлээ. Олын мадан дороод жогсход урга усан дуртэй болдгон бэлээ. Зэрд талаар дуулан давхад зэрэглэм тэмэрэлзад өнгөрдгөн бэлээ. Цосургсан удаан үгүй бэлээ. Цоотой хариг дарсан түүхтэй бэлээ. Могийн арсан хажлаг энжиртэй бэлээ. Моянд олонд шэдэг хүртээслэн бэлээ. Уй том их устэн бэлээ. Онод монход орших чадалтай бэлээ. Дайгын цагаан шонын сурыг мэднэ та нар. Дайгын цагаан хүчтний бярууг мэднэ та нар. Даймхан дэвэдэг хуйг нь бэлээ дээ. Дайсан бүхнээс хамгаалдаг хуйг нь бэлээ. Цагааны дээд хүчийг нууцлсан данан цагаан хуйг минь бэлээ. Галын дээд хүчийг бэлэгдэсэн ганган бор имжэртэн бэлээ. Ивэсэн бүхэндээ элтэн бэлээ. Оршосон бүхэндээ хүжтэн бэлээ. Дайсан бүхнийг эллүүлдэн бэлээ. Данч энэ нартад цагаан хуйг минь далдын дүрээр мөн хурчэдэ. Даме олон шидэг минь ноосон. Далда их бярыг минь шингээсэн. Хөлс бүхнийг минь өөртөн хураасан. Хүчд цагаан хуйг минь бэлээ. Дайван олонны харцыг булаасан. Танан цагаан хуйг нь бэлээ. Энгэр цээж зүрхэн хэсэгтэн эрэхэд цагаан толтон бэлээ. Эгнэшгүй их ухаанд минь сургасан эрэхэм нэгэн хуйг нь бэлээ дээ. Айлтгалан үгээр дүүргээд сомн хүчт ташуртай бэлээ. Толтон хүчт элдтэй бэлээ. Адоны арсан хуйтай бэлээ. Аксад явхад айтай элдтэй бэлээ. Орон дохо урт дашуртай бэлээ. Ган цагаан эрт элдтэй бэлээ. Толтод цагаан хурц элдтэй бэлээ. Дортогд харыг дарсан түүхтэй бэлээ. Зосоор өөрийгөө ундалсан цуутай цагаан элд. Махаар өөрийгөө хоололсон магнит цагаан элд бэлээ. Лон мөнгөн тавруутай лохгор ширэн гэрэтэй. Санаа мотныг намхаа тогсон саадаг цагаан элдэн бэлээ. Хурам бааван зүрхийг хүүлэн хаях эртэй. Хурхрах барын зүрхийг хуулан хаях үзүртэй элд бэлээ. Лон дурт хээгээрэ
Өлөн сүдрий хүртэл завчиж мөнгөн гоёлт сэлмээрэ мөнхийн гэсэн бүхнийг зогсоож явлаа. Гурван дохой урттай горомсон сүлжэд хээтэй танан цагаан дашуураараа тааралцсан олныг зөвхрүүлдэг бэлээ. Тоорлцсон олныг сургасан түүхтэй бэлээ. Гурван дохой уртаа дашуураараа гурван уулыг дамнсан их харыг гуйдад дарага чадалтай байлаа. Гурван дохой хүчит дашуураараа гурван булгаас ундрахыг усыг зогсоохныг шидтэй байлаа доо. Та ямар унлагтай вэ? Дэнжэ толгодыг дуулан гарах чадалтай. Нэлэсүүл нь халиуран намарсан цагаан болор сүлдэд адуун бэнэ. Цасан дээгүр шогшдомын шар хийхэд дуугүй. Галан дээгүр нисгэд шар хийх чимээгүй. Таван уулыг хормын төдөд гадалах. Талын холыг мөчийн төдөд дуулах. Томон зүгтээ танигдсан унлаган байлаа. Монгон саран тамга тань байлаа. Мөнхийн гурван дусалтай байлаа. Сүм шаргал гоёотой байлаа. Зурлаг сайхан явхатай байлаа. Соогийн төдөд сормог дөрвөн хөлөө нуулан сух чадалтай. Хэвдгийн тоолонд сүлдэд тэргүүнэ гадарт наан шилгээх чадалтай. Танан цагаан адуутай байлээ. Дөвшин сайхан хүлэгтэй байлээ. Номхон сайхан азарган байлээ. Номтын тэнгэр түргсэн аачтан байлээ. Та гэр бүлийнхэн талаараа айлдан уу? Эмгэн болсон ижээтэй байлээ. Овгон болсон эзэгтэй байлээ. Хатам болсон душигтай байлээ. Урс болсон байлчруудтай байлээ. Ундс болсон удамтай байлээ. Хороо дуудадаг тэнхээтэй. Хормос тэнгэрийн байлчруудтай байлээ. Халуун нарны айгам ганга дарах хороо дэгшлэн дуудагч. Хочод гурван зайран хүүтэй байлээ. Сэвшээ хонгор салхийг шуурга болгон дэгдэг чадалтай. Дуудаг улаан галыг туймэр болгон бадрах хүжтэй. Душигт сайхан тогс хатантай байлээ. Довшин амгалан долгон үйлстэй. Домонд дэлгэрэх заяа сайтай. Урвч сайлган цагаан сэтгэлтэй. Уршилд цагаан үнний хуйлтай. Монго тэнгэрийн нэгэн отхийн халуун галыг асан бадраасан. Хүйтэн борог дуудан шиврүүлсэн. Хүчит шуургыг даллан тавиулсан. Зардин их голомтийнхэн манайх. Дайчтын удмыг өвлөн дамнуулсан. Далдын эрдэмийг томонд таниулсан. Дархан бяртай далай ухаантай. Дурлцэн асах долгон гал манайх. Хордон зэр дадрагуудыг намхруулж хөлбөлсөн. Хөхрөх улс хөндөй тал. Хөөшлөх говьд номтын их ухааныг дэлгэрүүлж явсан. Зайрын их удмын гал манайх. Таамын ямар үлэн гаргууд байсан бэ? Баатар жанжидын эрдэм чадалтай. Мааваж суусан заринда би. Зая мотныг намнан хороож. Зайчин санаатныг гардан шийтгэж. Устул тарих үрсийг өчггүй устгаж.
Уйлын гашуудах нулимсыг олонтой үзсэн. Цагаан зүрхтэ баатар цээжтэй цалавоорл зайрн өвгөн бэ. Муухай хэрэг үлдгэстийг дэнсэлж бороо хацаа үйл хийхстийг тандаж зүрхийг нь бүртэн суулан гаргадаг цусэгт зориг хурц хүч ариван цуур цагаан чонон хуйгтай өвгөн дөө би. Гайтам бүхнийг галдан устгадаг боротом бүхнийг булшилан шийтгдэг болтолныг зочон боломждуулж явсан ч бахтан цагаан мөртөө дайчин нэгэн өвгөн би. Өвгөн миний үед хөх тэнгэр тэгэн өнөр олон өрс холбогдож байхтай хөрст дэлхийд баатрын нэгэн дүртэйч хөх тэнгэртэй зайран үлийн дүүргсэн хүчит нэгэн баатар өвгөн би бэлээ. Хөх тэнгэрийн ухааныг өвлсөн хөрст алтан дэлхийд оршсон хөрслөг баатар жанжин бэлээ. Богшмол харыг дарсан зайран дүрт боротныг намхтгсан баатар дүрт өвгөн би байна. Та минь бусад баатар жанждуусаа ямар онцлогтой байсан бэ? Өвгөн би жирийн нэгэн баатар байсангүй. Оргон дэлгэр үлийг дүүргэж явахтаа богийн шидэг гаргууд эзэмшсэн богийн рдэмэр үүсэн төгс дүүргсэн богийн ухааныг өвлөн авч үлдээсэн бо оюунд зарим баатар бэлээ би. Богийн рдэмд гаргуун суралцаж тэнгэрийн ухааныг тэгш өвлөж тэртэй холын дайны түүхэндээ төмөн олон богийн үлийг дүүргэж дайны ухааныг түүндээ шингээж дарахан цолоо мандуулсан зарим би. Зарим хэрнээ баатар дүртэй баатар хэрнээ зарим дүрхтэй илдэвтэн дэнсэн өвгөн би. Энэ л олон баатруудаас эн ялгагдахтай. Хэд хэнгэргэн барин дэлдэсэн хөөхүйг номрон агсасан хөхө туудгэ урдам бадраасан хүмүн олонныхаа үлийг дүүргсэн хүчит зарин цолтой баатар бидэ. Шандост хурдан хөлгээ сон байж шидэд горвон дохо дашуура элдэм байж танан цагаан элдэ хурцлам байж төмөн олонтоо дайдахта толдом байла. Өвгөн надад дайнд зэхгээ зүйлсэн үгүй. Өвгөн надад дайнд бэлдэх эдэн үгүй. Эл дэргүүлж хөлгийн хурдныг сойж одоо тоолж тэнгэрийн хаяг ажиж орчлон ертөнцийг толдон сууж олны данд өөрийгөө бэлддэг байла. Халан зүрхийг нь сэлчин хаяхан тунгааж хам гэрдэмэ тэргүүндэм батдагдаг байла. Хахир гатуу Ялбад цагаанаран туулж хамаг бүхэнтэн дайтж явлаа. Дархан цолыг тэгжил мандууллаа. Орчилдон тулалдах дайнд орохын өмнө өөрийн галдаа 9 удаа согдож дархан цолоо даяар олонд мандуулаад дайм бүхнийг даваа дарахыг ерөөж байлаа. Өөрийн галдаа мөрхин очороо өвгдимэн ариун сүнс оршиж буй. Өвгдимэн армин суу бэлэгт ухаан
урдсан галдмын нуугдам бадамлаж буй. Цамнам байж дайчин өгдом боолгож. Цагаан дагшин үсийг дүүргэн байж. Мон хөх тэнгэр дайнд орохтон дуулгаж. Морин голын усыг дөргөөж явлаа. Дайны их зүрхийг ин зохилуулж явлаа. Дайны сүр хүчийг ингэж зэхэж байлаа. Өвдийн суу бэлэгт мөргөж байна. Өвдийн цоохон ялаж байна. Дайсан хэмээхийг тэнгэр надад үзүүлэхсүвэ. Дайсан хэмээхийг толтой минь дурслахсүвэ. Дайсан хэмээхийг толой минь тусгаж буулгахсүвэ. Дайсан хэмээхийг ан амтан бүхэн надад үзүүлж байлаа. Дайсан хэмээхийг дайраад нүүдэлэх. Дайлжигүүртэн шавууд хүртэл дуулгаж байлаа. Дайсан хэмээхийг хог тэнгэр надад өвдийн их сургаалаар айлжихсувэ. Өвдийн их үгс надад мэдүүлэхсувэ. Өнөөдөр цагаан үлсийн зэрлэг надад буулгахсувэ. Дайсан бүхнийг мөнгөн цагаан толин дээр мөрийг нь үлдээж харуулахсувэ. Монхин цагаан толт надад үзүүлэхсувэ. Мөр бүхнийг надад ажуулахсувэ. Атаатан дайсан эрхийг элд надад мэдүүлэхсувэ. Атаатан дайсан айсуй бүг данан цагаан элд харлан байж харуулахсувэ. Атаатан дайсан дөхөн ойрдохыг лун хэтэлд дуулган байж мэдрүүлэхсувэ. Атаатан дайсан довтлон эрэхэд засан цагаан элд минь зангаснаа харуулж улаан цусан нэхэж уй гашууг сонирдуулж ухтах дайсан бүхнийг дурслан байж харуулахсувэ. Овгом би харанхын хардайнд харах мэлмин болж явлаа. Овгом би харын хэдэнд өрөмдөн нэвтрэх талтан болж явлаа. Овгом би дайны их гал дунд үзэх мэлмин болж оршин байлаа. Гамшигт дайснууд хаанаас эрхийг толдож ганцхан элдээ ганцхан далайгаад зөглөх хүрэн зүрхийг нь дастаж байлаа. Дайм болсон ч толио өөрөө сун салгахгүй. Дайм болсон ч толио мэлмидэж суудаг. Дайчин баатар зарин үгэндөө би. Таны үед дайчид баатруудыг хэрхэн бэлддэг байсан бэ? Ай хатуу. Баатар жанжид таван том шалгуур тавьж баатар жанжид болгодог байлаа. Хамгийн ихэнд галын шидийг шалгаж махан биеийн галын тэнхийг шалгадаг байлаа. Ингэхдээ яаж шалгадаг байсан бэ гэвэл галын чадалтай олон өгдийг суулгаад галан улаан дүүдгүүдийг олноор нь бадрааж дуун дотор хэр удаан төвчээр зааж дэсвэрлэн давж гарахыг нь шалгаж байлаа. Удаад махан биеийн бяр чадал тэнхийг шалгадаг байлаа. Энэ шалгуурт ангөрөг хэлгэж элдв янзын бартад замыг тоолуулж арвин олон идүүдийг авчруулахаар алсын уулын өд шогшуулдаг байлаа. Гутахад зэвсхэн эрдэмийг шалгадаг байлаа. Өөр хооронд нь халз дайтуулна. Өрөөл бустай нь хамтад дайтуулна. Бусад баатар жанчтай дайтуулна. Ан амтэн адуустай хүртэл ноцолдуулна. Аль хэлсэн тэндээс гарч ирдэг байлаа. Дотоогт нь оюуныг нь шалгадаг байлаа.
малчруудаас олон янзын асуулт тавьж онцгой тааваргийчиг таалуулна. Онцгой нэгэн судрын ухаанаас оюун дахир шингээснийг шалгана. Харин надагт нь хэр хүн чанартай, хэр дотоод сэтгэлгээчтэйг нь шалгана. Энэ тав бол өвгөд бидний Баатар Жанжидын сурсан байх учиртай таван эрдэм байлаа. Энэ тавын аль нэгэн он бол Баатар Жанжид болох эрхэн баймгүй. Богшмал хатуутай дайтгэрхэн боожирч хүчрэмгүй байдаг байлаа. Энэ тавыг дэгш дүүргсэн хүмүүн өөрийн эд хэрэлэм барьж, өөрийн алдар нэрэн зуурай туулж, өвгөд борлуудын хан магнайг тэнэлгэж, устнон дарж буруудныг намхруулж явлаа. Таван хүнд шалгуурыг хэн дуртай нь тэнцэд даваад гаргахад хэцүү. Таван шалгуурыг хэн дуртай нь дуулаад гэтлээд гаргахад бэрх. Оюунаа нээж ухаанан сэлж омогших бяр чадал дэнхэ тамира эгэлгүй хэр дайчлан харуулж байж энэ л таван давааг давдаг байлаа шүү дээ. Та нарын энэ цагийн хэллэгээр дэртэг цагт цэргүүд гэж байлаа. Тэр цэргүүд нь авг отог бүрээс ертэй бэртэй дайчтыг шалгаруулж дайн тулаанд нь шогшуулдаг байсан. Тэдний дор дайны зэхээчд гэж байлаа. Тэр зэхээчд хаан хинд юунд ямар эд хэрэглэл зэр зэвсэг хэрэгтэйг хэзээ хаан яаж буудалж суухыг хинд ямар ухаан дутагдаж буйг ямар эд хэрэглэл дутуу байгааг хянаж бүртгэж базааж зэгтэг байлаа. Хөдөр чулуун зэвсгээс эхлээд хойгийг нь хүртэл тэд зэхэн. Хөнөөлт дайны гал улам ширүүсвэл хүйтэн дайны тэр зэхээчд хүртэл элд бамбай ном суман агсаж хөдөр чулуу балт зэвсгэм бэлдээд хүй тэмдрэх дайнд давшин ордог байлаа. Цэргүүд нь Баатар Жанжидын дор оршин. Баатар Жанжид өөрсдийн гэсэн цэргүүд байхгүй. Ямар дайнд яаж орж буйгаас хамаарч аль цэргүүд хэн өдөрдгийг шийдэн. Хаагур нь хэн нь яаж довтлох вэ? Хаагур нь хэн нь яаж харуулах вэ? Хаагур нь хэн нь яаж олзлох вэ гээд Баатар Жанжид дотоо бас хаваагдан. Тухайн үед ямар шидэтэй, ямар эдэтэй хэр бэр чадалтай вэ гэдгээс хамаарч хэд хуваагдаж дайнд ордог байлаа. Зарим дайнд 2-3 хэсэгч болгоно. Зарим дайнд 10-20 хэсэгдэж хуваана. Нэрэлхэг Баатар Жанжид өөрийн гэсэн эр цэрэгтэй баймгүй байлаа шүү дээ. Эрэмгий Баатар Жанжидын дээд талд төрийн их голомтыг залгагчд байлаа. Төрийн голомтыг душиж тулж буй дөвшин амгалан хаан хаадууд байлаа. Өвгөн миний үед ийм л байлаа да. Он цаг улиран одохын хэрээр хас эргэлдэн оршихын тоогоор Урлаг жанжин жанам бүгд л ууссан. Өвгөн миний оршин байх үед бид ийм л дайны ирэм дараатай. Ийм л зохион байгуулалт гэжтэн байлаа. Тэр үед Баатар цэргүүд хомсхон. Хүн ардан цөөхөн байсан хэдийч хад суусан зөрөгт нэгэн хүмүүн 100 хүний дайтай тулалдаж байлаа. Таны үед овг отгууд ямар дайнд мордохдоо яаж шийддэг байсан бэ?
Хааныг ухаандор сүгдэж баатар царигууд багтам жанжидэн саруу лухан яруу үгсээ нэмэлцэж сайхан ард олон урс балчууд уул нурууд ус мөрөн бүхнийг хамгаалах хүний хурал зүрхэн дор зогсож хаашаа яаж дайтхан шийдэж байлаа. Хан тэнгэрээс зарлиг нь ирдэг байлаа. Хармуу үлдгэстийг хагдарж халирч буруу явагстын гмийг таниулж хатуу дайны үсийг тэгжил эхлүүлж байлаа. Өвгөн би хүмүүн дуртай байхдаа цэгэгэчиг мэдэмгүй оршиж байлаа. Өндөр тэнгэртэй гарсан хойнол өнөө хэдийг анх амсаж үзсэн бэлээ. Та буугийн ямар эрдэм суралцж ашиглаж байсан бэ? Өвгөд бэдний дэртэй хуйд эд хэрэглэлгээ чинь ийм ариун баймгүй. Голос голгорх аглаг тайг уутам талдал буугийн эрдэмээ сурч байлаа. Нарны ихшид сарны их эрчим наран сарны загар орших хурмаст лос там хайрхтын үсийг л өвгөн бид арвинтай сурч байлаа. Тоото хэдхэн нэд хэрэглэлээ мэнэ тоомгүй их үжидалтай байсан. Өвгөд боорлуудын бүтээсэн төөхүүд орнуулж байсан их үл хэрэгүүд өвөлсөн их эрдэм чадалт мэдлэгүүд өнөх уул устайгаар холбоотой байлаа. Өвгөн би харж мэлимэдэж тандж таних өмнөөс урдчилж айлдах үүлэнд гаргууд байлаа. Өвгөн миний эдлэн байсан хоохойгт лоси могой гэж баймгүй байлаа да. Лоси могойг нь өвгөн би өндөр дэ тэнгэртэн гарч байжл өөрийн хоохойгтаа олж авч байлаа. Эд хэрэглэлийн их шидүүдийг хураамгүй. Эр чадал бяртэнхэ оюун ухааны орон дид гэсэн шидүүдийг л онцлон ихээр сурчхаж байлаа шүү дээ. Тэр бүхнийг үрс та бүхэнд үлдээх гэж тарих оюунда сэлдэл байлаа. Үлдээсэн ариун ухаадаас минь өвлөн авч буйн зөөхөн л байна. Өвгөд бэдний сурч байсан хэдэн эрдэмүүд бий. Галын их эрдэмүүд байна. Лусын их эрдэмүүд байна. Нагараас салх үүлний эрдэмүүд байна. Тэнгэр торшхуулаар өвгөд бэд тэнхээ төсийг дүүргэж байлаа. Атгаш хорогол хүртэл өвгөд бэд арвин их эрдэмийг заалгуулсан төөхтэй. Алтан наран мөнгөн саран одод мэчэдэс эрчмэн хурааж оюуна гихтэн дэмнэж байлаа. Таны үед овг отход юунаас болж дайддаг байсан бэ? Баатар өвгөд бэдний үед богшмол харын хатугаас болж дайдаж байлаа. Буруу хийсэн бүхнийг нь цээрлүүлж, буруу том бүхнийг намхруулж байлаа. Балчруудын өөрсдийнх нь болчмгүй үйлдэл, бодлогогүй унгасан үг хэлээс хүртэл баламал ширүүндэн хүртэл болж байлаа. Харамог нь ойлгуулах гэж, хүйтэн сэтгэлийг нь таниулах гэж, хар суудрыг нь харуулах гэж хамгал оюунаа дайчилж байлаа. Шэдсэн чулуу бүхний горыг өөрсдийнх нь бид амсуулах гэж, шийдсэн шийдвэр бүхний горыг өөрсдөд нь мэдрүүлэх гэж дан үсгэж байлаа. Очоохом бяцхан зүйлээс болж өвгөд бид өрөөлтөд дайддаггүй байлаа. Тэм очир үрс та нарч сонорд унга харийг үлдэж хатуу гүйсгээд байвал зөвийг буруутгаж зурж гоочлоод байвал буруг зөвтгөж булгайг өмөөлөд байвал
ботнэргихтэн хүртэл өөстгийг сонорт тугай. Эдийн гоёмсод ирээгүй шунаж, шидийн сайханд шимтэн тэмүүлж, сурын хүчинд суржигнэн санархаж, сэргэлэн амгалан ард олныхон, ухам бодлыг уруудуулан самууруулу бас, уршигт дан хүртэл өөстгийг сантугай. Буруу зураг үлдээд байвал ботнэргих өвгдөн байна. Буруу хазгааг дүүргээд байвал бэрх тайны хатуу өвгдөн байна. Амьтай голыг нь таслах чадалт баатрууд байна. Амьтай голыг нь сийчээд хаях хүчит өвгд байна. Оюуна тэлж, ухаанан гэгэрүүлж, орой дээрх өвгдөн дээдэлж, гурван үнэнд цогцлон явбас готомшигт дан яах гэж үүсэх вэлээ. Таны минь үед дайны өмнө ямар зан үйл хийдэг байсан бэ? Овготог бүхэн ондоо үлийг дүүргэн, амины дэнсийг ихэвчлэн гаргаж, амины хатууг үдлэн хөөдөг байлаа. Хатуу дан дөрөхөд амин хамгаалалтын үлийг дүүргэдэг байлаа. Хэцүү дэм болоход баатар зэрэгүүдийг голомтын галдан мөргүүлдэг байлаа. Оюун нь гийсэн, бярн тэгшэрсэн, элдэн хурцлагдсан, эрэмгий баатрууд, уур горвыг сорон гарах, хатуу бэрх дан шогшдог байлаа. Зарим нэгэн авг отгийн зартай хүчтэй чадалтай бяртай урас зусаар хүртэл дэнсийг гаргаж цочрох үсийг дүүргэдэг байлаа. Дайн нэрслэн орохын өмнө дайны галын эрчийг тандаж мэд, амин эрстгэр байвал амины дэнсийг чулуудан гарга. Дайн орж буй бүхэн амины дэнсийг өргөд байдаггүй. Амины дэнсийг аминдэ халтай дайнд шогшиж ива урсал өргөдөг юм. Дайны дэнсийг зүгээр ч нэг өргөдөггүй. Дайны дэнс амийг нь аварч, дайны дэнс ард олныг аварч, дайчин хөх тэнгэртэн өргөдөг юм. Дайн ороод эрстгэр байгаа эсхэн дандан тамж мэлмидж мэддэг юм. Тооны дараа дэнс өргөх эсхэн шийддэг юм. Амины төлөө амьл гардаг юм. Цусны төлөө цусл өргөдөг юм. Өөрийн амийг хамгаалж ан амьтны амийг нь тастдаг юм. Ам дастах энэ үлийг овг отгуудын удган зайрангууд хөх тэнгэртэй таниулан байж, хөрст газарта мэдүүлэн байж дүүргэдэг юм. Улаан зүрхийг нь цустай суулж, уул хадандан гарч дахил өргөхөд, өршөлт цагаан тэнгэрүүд хайран ивэж, дайчин их тэнгэрүүд дархан цолоорон дэмэндэг юм. Амины дэнсийг өөрийн овг отгийн удган зайрангууд л дүүргэх хэрэгтэй. Өөр отгийн бусад үрс дийлэмгүй. Амины дэнс үйлдэхэд их хатуу байдаг. Та дайны ямар шидтэй вэ? Ганцхан элдэр зүрхийг нь суулдаг. Гайт дайснууд зогтвол тойлдон харж айлддаг. Харамуг хавтан эрхийг айлдан сануулдаг. Хамаг өвгдийг хайгуур явж, айлуул нуруудыг халирлгүй даван шогшхийг нь хэлдэг байлаа. Харааны их хүч, тойлтоод хуйгийн их шид, ганцхан тэргүүнийхэн их бэр чадал, хар муу бүхнийг гялбуулан хөөх тэнхэ.
Хөөхийн ачи бүхнийг дайнд харуулсан. Гурван дохой гурамсан дашуураараа харамог хүртэл хашираж явуулдаг. Тийм л шидүүдийг дайнд дүүргэж явлаа. Долон дээр хараад хэдэн үхснийг, хэдэн амьдыг, хэдэн хаан зогтож явааг, хэдэн хаан хэрхэн нуугдж буйг хамтруулж бүгдийг нь харах чадaltaй билээ би. Хожид тэнхээ мөхсөн байхад цагт хөлийн уулаар гарын алгаар хөрс шорооны чигийг шингэн авч хүч чадлаа тэнхээжүүлдэг байсан да. Хүчм мөхстөө гэдэг дайнд зогсдгүй юм. Хөрстийн ус чигнэс өвгөн би хүч чадлан ин хураадаг байлаа. Өөрсдийн өөрсдийн махан бай чин хөрс шороо адил чиг болсон цус устай шороо болсон мах болчинтай чулуу болсон хэлхээ ястай учир та нар хөрс шороотойгон төстэй байгаа биз дээ. Чигийг өөрийн махан бидэн оруулж чиг рүүгээ бие хорон татаж явна. Махан бие минь буй хор бүхэн чигтэй хамт биес минь гадгашална. Бидэн сорж татаж явсан чигийг буцаагаад үлээгээд гаргадаг юм. Алтан нар мөнгөн сарны загт орших. Тэв дэлхийн амтай шидтэй гэсэн бүхнээс тэнхээ тамиран хурааж авдаг юм. Тэнхээ тамиртай байх цагт хүч чадал өөрөн сэргдэг. Хүч чадалтай байх цагт ухаан өөрөө аривжаад ирдэг юм. Ухаантай байх цагт дайнд ялдаг юм. Дайнд ялахын ач тусна даяар олно аврахад оршно урс. Унаган байгаль дээр орших. Олос ургаахад чулуу бүхнээс ургамал амтэн аратан жигүртэн бүгдээс тамир тэнхийг сэлбэж авч болно. Байгаль ээжээс авах шид бүхнийг бид шингээсний их гавьянд дайнд ялж дархан цолон мандуулдаг. Та дайнд ороод шарахад бол хэрхэн ангаадаг байсан бэ? Нөгөөд бид янз бүрийн шидүүдийг өөрөн өөрсдөө ашиглаж идэгэдэг. Сэлэмд зүсүүлбэл аршанаар ариусгаж, сэв хор байвал хорыг нь сорн татаж, цус урсвал цусыг нь хүйтэн аршанаар ойрхон шавчиж догтоодог юм. Задарсан шархыг бол шидээр аниулдаг. Зарим өвгөд сэлэмд зүсэгдсэн шархыг ангарахай салбархай хിവэр нь үлдээ чигсэн ажих юмгүй ирүүлийн явж л байдаг. Харин зарим сүрхий өвгөд нөөс ногоог хооронд нь холж зуураад хөрстөө адилхан боржгон сум болгоод хөл гардан дүрхэд зүгээр болгочихд юм. Дээр өвгөд өнөх өвс ногоонуудан дэртэх уулсын ингэр билээс тууж тоотой хэдэн хавраар зэхэж бэлдээд айн дэнд богцтод авчива үзэгддэг. Аймын талтай цаг үерхэд тэд ар өөрөсөн гаргаад цацж буй харагддаг. Өвгөд бид өөрийн шидэн ашиглаж өөрийгөө өрөл бустигаж ангааж байлаа. Таны үед хадны бичээсийг тааж уншиж ашигладаг байсан уу? Ухааныг шингээсэн, ухаадын зарлигийг өвлүүлсэн, хадны бичээсүүд оршиж байсан, тайлж уншиж шидийг ашигладаг нь ховор байлаа. Өвгөн би тэр бүхнийг тайлж уншаад айлдад суух зав байсангүй. Өвгөн миний өмнө буусан тэр л өвгөн
гадны бичэст мөн сурхи шидэтэй. Огом би тэр бичэст маруухан оршихтай. Тэр бүр тайлада сух завн баймгүй. Томон олон ардад дайны ухааныг богийн ухаантай айлдан хилээд бон усыг дүүргээд л явдаг байсан. Эрдний өвгөд түүнийг ариун ихээр айлдан. Огом миний үед бичиг үсэг их байсан. Ариун олон бичиг үсэг тамгууд байл. Алиг нь хэмээж айлдах байлээ. Харин огом би тамг үсгийг нь хаданд биш оюундан оршиж явлаа. Овгототон дайсны гинтийн дайрланд их хүртдэг байсан уу? Тоо хэдэн удаа байсан шүү. Дэрслүүд харийнхан тэнд эндгүүл орших юм. Зөв явсан үрс хүртэл дайныг эхлүүлж байлаа. Зөвшөлж явсан анд хүртэл дайныг үүсгэж явлаа. Тэр бүхэнд өөртөө байгаа юмхнаар дайтна. Талдургасан төрхөн мододыг хүртэл зэр зэвсгэм болгоод л дайтна. Дэргэд хэвдэг чулуу ус хүртэл дайны зэр зэвсгүүд болж явлаа. Урсах ус ундрах булгаар дайтахта ухааныг сайн уралдуулах хэрэгтэй. Ус ногоохноор уран дайтахтан захидалгоод усуудыг өөр хооронд нь зөв сайн тохируулах хэрэгтэй. Чулуугаар дайтахта чигийг нь олох, мэлимийг нь хурц байлгах хэрэгтэй. Таны минь үед улааш нар энэ цагийн улааш нараас ямар ялгаатай байсан бэ? Эрдний өвгөд ойрхны өвгөд байлаа гэхэд энэ хоёрын ялгаа нь ариунтай байх буйзаа. Сурж буй ухаанаараа ялгаатай байх нь буйзаа. Учиг юу гэвэл эдгээр өвгдийн сурсан их мэдлэг эвлүүлж дийсэн их үйл хэрэг эргэцүүлж таньсан мэдхүйгээс хамаарч дэг жайг хүртэл ондоо буй. Огом миний үед улаачнараа дэг жайгт суралцах гэж дэндүү ихээр махран зүтгэж богийн ухаанд суралцах гэж маггүй ихээр хичээдэг байлаа. Оюунаа нээж тэлхэн хэрээр уламгийн хүч нэмэгддэг юм. Тэргүүний ажилуулахын хэрээр тэнхээ тамир аривждаг юм. Улаач бүхэн гурван зүйлийг ухаарч ултай тунгааж байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө алд биеийг ажилуулж сур. Өвгөд буурлуудаа сайн сонирдож сур. Урхочо юунд хэрхэн сурахын үйлдэл бүртээ тунгааж сайн бод. Энэ цагийн улаач болсон үрс бүхэн энэ л гурван зүйлийг дүүргэж чадвал улаачин дайтай улаач байж хүний дайтай хүн болох буйзаа. Алд бие сайн ажилуулж сур гэснээ та мань тодруулж өгнө үү? Толгой дээр хялгасан эхлээд хөлийн үзүүрт хэгийн хүртэл тандаж юу хийж чаддаг, юу хийх хэрэгтэй, ямар чадалтай, ямар үсийг дүүргэх тэнхээтэйг нь янз бүрээр толтон үзэж бүхнийг мэд. Та мань ямар ус дүүргэж номтын тэнгэрийн баатар болсон бэ? Хөхө тэнгэрийн үлсийг дүүргэсний гавьяанд хөрст алтан дэлхийд тонгочсны гавьяанд хүмүүн бүрт ухаан харилсны гавьяанд хөрст алтан дэлхийг хамгаалах.
Хүчит нэгэн үсийг дүүргэсний дэмд 33 баатруудын нэг нь боллоо. Үнэн оршиж, үнэнийг дээдэлж явсны давья. Бурууг дарж, буруутныг номхруулж явсны ач. Босгайг тэнцүүлж, хазгайг дэгшилсний үр. Бяр тэнхээгийн аривжуулж байсны тус энэ л юм да. Үнэнийг дээдэлж явбал өлзийтэй. Үнэнийг чинь таних өвгөд гэж байдаг бүү умарт. За та мань өөрсдөө захиж хэлэх сургаалаа айлдноо. Бүх мөн бол бүх мөн шиг амьдр. Бүх мөн бол бүх мөн шиг амьдр. Баатрин элдийг далайсан бол баламд бүхнийг дарж сур. Хүчит их дашуурыг барьсан бол хүч чадлыг нь мэдэрч яв. Сургаал үгийг сонирдсон бол сууханда тунгааж оршоо. Удам залгах үрстэн зааж сурга. Бүх мөн тэнгэрийн алдарт шундаггүй юм. Бүх мөн тэнгэрийн шидэнд шундаггүй юм. Хөл толгоогоо мэдхээ байсан хөрстийн үрсэмэн. Хэний удам босноо ард олондоо нэг харуул. Хэн цаан ч нууж байна уу? Хэн цаан ч инээж байна уу? Хэн цаан ч санан зомнож байна уу? Харцгаа та нар тэр бүхнийг. Тэнгэрийн үлийг үл мэт дүүрэг. Тоглом наадга бүү алга. Тэнгэр нэг тоглол дэсэлж чамаар тэр бас тоглоно. Тэнгэр нэг наадвал тэвдүүлж чамаар бас нэг наадна. Тэнгэр өөртөө хуультай байдığım. Тэнгэр өөртөө үнэнийг оршоодаг юм. Сайлад суух нэг нь байвч загнаад суух 10 байх юм. Тэнгэр ийм л хатуу. Тэнгэр ийм л давчуу. Гэвч тэнгэр өөрөө үнэнд оршиж гэгэн үннийг танараас хайж байдаг юм шүү. Бүх мөн байлаач элдэм бариад явд юм шүү. Баатар хүмүүн байлаач хэцэн бариад шогшд юм шүү. Сониртцоо та нар. Шонхрын хараатай бүргдийн дэвэлтэд барын зүрхтэй баавган чадалтай байцгаа. Хэний удам юм ба та нар? Хэний яс мах цусны дасархай юм ба та нар? Өөртөө буй бүхнээ эдэлхийн оронд уйл нэхэд суух идүүдийг хураах. Мухын зэбэхэн хэрэг та нарт юу байна уу? Таньж мэдэхгүй 100 эдтэй байснаас ашиглаж дийлэх ганцхан эдтэй бай. Хаан нь хаан хүмүүс шиг балчир шиг оршицгоо. Махан биеийн амрыг бодоод манагул бийсэн амьтад болно. Хатаг туулаад баатар болно. Оюунда нэг тунгаацгаа. Орчлон хорвоогоо хар та нар. Харын бүслүүдээр бүслэгдсэн хамаг мууг дарах үүрэгтэй атал. Хавчгнаж юуд халирн суунууд та нар. Хаадын угсаал юм бол хаадын үсэн дүүрэг. Хаддын угсаал юм бол хатан ухаанан өвлүүл. Жанжидын үргэлжлэл юм бол жанжидын хибрэгээ гарган орш. Дийлэмгүй бол бүү алдрыг нь хүүрнэ. Дийлэмгүй бол бүү нэрийг нь дурд. Бөөгийн тавилан хатууч, бөөгийн зүр хамгаалан явах ёстой. Бүргэд мэд орчиж байж махчин чоныг агнадаг юм. Бөөгийн ухаан орон дэдэд байх учиртай. Баатрин чадал
бамбай мэт агуулах ёстой. Улаач бүхэн өөрсдийгөө хар. Урдах садан давж гарахгүй. Өмнөх шалгууртан тэнцэж дийлэхгүй. Өргөн олноороо унцгааж байна. Орог ханган сайхныг мэдрэхгүй. Орон сууц хэмээх нэртэй өргөндөн албахийн жаргалыг эдэлээд агуйд төрөг эрүүдэн шүүхэн болцгоо. Тэнгэрийн үйл хэргийг үргэлжлүүлэхээр Тэнгэрийн хөх толботой төрсөн та нарт илд барайд эргүүлэх бяр байна уу? Гад чулууг хагатах бяд байна уу? Бомон улсын сайхныг нь мэдэр байгалийн гоо дурыг нь аж. Өнөө маргаашин ахын ховыг өдөр өнжилгүй айлдан суугаасан ич. Дайны ухаан гэж оршдгийм. Дархан цолыг мандуулдгийм. Дайны их зүрх гэж байдгийм. Налай хүртэл зүсээд гардгийм. Өөрсдөө сон асуу. Өвгдөө сон асуу. Хэний удам юм ба та нар? Хаана ирсэн бэ та нар? Хэн болж төрсөн бэ та нар? Хинти ханган улсардгуудан хар. Хатуу үгийг сонирдож байж хаан хүмүүн болдог юм. Хайлган сэтгэлийг бүхэлж байж маатар жанжин болдог юм. Үрс та нар нуугаад хэлсэн үнэнийг нүдэрээ нэг олж хараарай. Тойруулаад хэлсэн ухааныг дэргүндэн буудал тогтоогоорой. Уг бүрийг зүгээр айлддаг юм аа. Уг бүрийг зүгээр нэг хэлдэггүй юм. Сонирдоорой та нар. Сураарай та нар. Дээрх хөхмөнх тэнгэртэн доорон эрлэг тамтайгаан санаарай. Та нараа минь